राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। भगवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव देवनरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులోని 31వ అధ్యాయము జీవుల యొక్క గతులను గురించి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క వివరణము అనేటువంటి అధ్యాయంలో 17వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా దీనిని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకము. దేహ్యన్యదేహ వివరే జఠరాగ్నినా సృగ్. దేహ్యన్యదేహ దేహ వివరే వివరే జఠరాగ్నినా సృగ్. జఠరాగ్నినాసృగ్. దేహ్యన్యదేహ వివరే జఠరాగ్నినా సృగ్. దేహన్యదేహ దేహన్యదేహ వివరే వివరే జఠరాగ్నినా సృగ్. జఠరాగ్నినాసృగ్. దేహ్యన్యదేహ వివరే జఠరాగ్నినా సృగ్. దేహన్యదేహ వివరే జఠరాగ్నినా సృగ్. జఠరాగ్నినాసృగ్. విన్మూత్రకూపపతితో వృషత తదేహః. విన్మూత్రకూపపతితో వృషతదేహః. విన్మూత్రకూపపతితో వృషతప్తదేహః. విన్మూత్రకూపపతితో వృషతదేహః. విన్మూత్రకూపపతితో వృషతప్తదేహః. విన్మూత్రకూపపతితో వృషతదేహః. ఇచ్చన్నితో వివసితుం గణయన్ స్వమాసాన్. ఇచ్చన్నితో వివసితుం గణయన్ స్వమాసాన్. ఇచ్చన్నితో వివసితుం గణయన్ స్వమాసాన్. ఇచ్చన్నితో వివసితుం గణయన్ స్వమాసాన్.
इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणदीर्भगवन् कथानो निर्वस्यते कृपणधीर्भगवान् गदानुनु निर्वास्यते कृपणदीर्भगवन् कदानु निर्वासिते कृपणधीर्भगवान् कदानु निर्वास्यते कृपणदीर्भगवन् कदानु निर्वस्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निना सृघु विन्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः देहन्यदेहविवरे जठराग्निना सृग् विन्मूत्रकूपपतितो भृतसप्तदेहाः देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निना सृगु विन्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः देहन्यदेहविवरे जठराग्निना सृग् मूत्रकूपपतितो भृतसप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणदीर्भगवन् कदानु इच्छन्नितो निवसितुं गणयान् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणिधीर्भगवान् कदानु इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणदीर्भगवन् कदानु इच्छन्नितो निवसितुं गणयान् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवान् कदानु श्री कृष्ण మొత్తం శ్లోకం देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निना सृगु विन्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणदीर्भगवन् कदानु देहन्यदेहविवरे जठराग्निना सृग् विन्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयान् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणिधीर्भगवान् कदानु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। रामनारायण प्रभु जी, बृंदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देहन्यदेहविवरे जठराग्निना सृग् विन्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयान् स्वमासान् निर्वस्यते कृपणिधीर्भगवान् कदानु। हरे कृष्ण प्रभु जी। देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निना सृग् विन्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणिधीर्भगवन् कथानु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जयप्रदा माता जी, विशालवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।
దేహ్యన్యదేహ వివరే జఠరాగ్నినాసృగ్ విన్మూత్రకూపపతితో భృషతస్తదేహః ఇచ్ఛన్నితో నివసితుం గణయన్ స్వమాసాన్ నిర్వాస్యతే కృపణధీర్భగవన్ కదాను. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी। देहन्य देह विवरे जठराग्निनासृग विन्मूत्रकूपपतितो भृशतप्त देहः इच्छन्नितो विवसितं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభు ఇవ్వండి ఇద్దరికి ఓకే ప్రభుజీ. ఉమాపతి ప్రభుజీ, వసంతభాయ్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ప్రభు देहन्यदेह विवरे जठराग्निनासृग् विन्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् समासन् నిర్వాస్యతే కృపణధీర్ భగవన్ కదాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దేహన్య దేహ వివరే జఠరాగ్నినాశ్రుత్. ప్రభుజీ ఏదో అడ్డం వస్తుంది ప్రభుజీ స్క్రీన్ మీద. ఓకే చూడు హరే కృష్ణ. దేహన్య దేహ వివరే జఠరాగ్నినాసృగ్ విన్మూత్రకూపపతితో భృతస్తప్త దేహః ఇచ్చన్నితో వివసితుం గణయన్ స్వమాసాన్ నిర్వస్యతే కృపణధీ భగవన్ కదాను. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దేహన్యదేహ వివరే జఠరాగ్నినాసృగ్ విన్మూత్రకూపపతితో భృశతప్తదేహః ఇచ్ఛన్నితో వివసితుం గణయన్ స్వమాసాన్ నిర్వాస్యతే కృపణధీర్భగవన్ కదాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. దేహి దేహదారుడగు జీవుడు. దేహదారుడగు జీవుడు. అన్యదేహ అన్యదేహ వేరొక దేహపు వేరొక దేహపు వివరే గర్భరే గర్భమున గర్భమున జఠర కడుపునందలి కడుపునందలి అగ్నినా అగ్నినా అగ్నిచే అగ్నిచే అశ్రుక్ అశ్రుక్ రక్తము రక్తము విట్ విట్ మలము మలము మూత్ర మూత్ర మూత్రము మూత్రము కూప కూప గుంట పతితః పతిత పడి పడి వృష వృష తీవ్రముగా తీవ్రముగా తప్త తప్త సంతప్తుడై సంతప్తుడై దేహః తన దేహము దేహము చన్ ఇతన్ కోరుచు రుచు ఇతః తః ఆ ప్రదేశము నుండి ఆ ప్రవేశం నుండి వివసితుం వివసితం బయటపడుటకు బయటపడుటకు గణయన్ యన్ లెక్కించుచు లెక్కించుచు
స్వమాసాన్ సోమాసాన్ తన మాసములు తన మాసములు నిర్వాస్యతే నిర్వాస్యతే బయటపడగలను బయటపడగలను కృపణదీహి కృపణదీహి అల్పబుద్ధి కలవాడు అల్ప బుద్ధి కలవాడు భగవన్ భగవన్ ఓ దేవా కదా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ను నిజమునకు నిజమునకు భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ, నాతో రిపీట్ చేయండి, నేను చెప్తాను. రక్త రక్త హరే కృష్ణ మల మల మూత్ర కూపమగు మూత్రకూపమగు తల్లి గర్భమున బడి తల్లి గర్భంన పడి ఆమె జఠరాగ్నిచే ఆమె జఠరాగ్నిచే సంతప్తుడైన జీవుడు సంతప్తుడైన జీవుడు అచ్చట నుండి నుండి బయటపడ ఆతురుడై బయటపడ ఆతురుడై మాసములు లెక్కించుచు మాసములు లెక్కించుచు హే ప్రభు హే ప్రభు దుర్భాగ్యుడునగు నేను ఈ నిర్బంధము నుండి ఎప్పుడు బయటపడగలను అని ప్రార్థించుచుండును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సో భాష్యం, తల్లి గర్భమున జీవుని యొక్క అనిశ్చితమగు అస్థిరమగు పరిస్థితి ఇచ్చట వర్ణించబడినది. శిశువు తేలియాడు ప్రదేశమున ఒక పక్క జఠరాగ్ని వేడిగా ఉండగా మరొక పక్క రక్త మల మూత్రములు ఉండును. 7 మాసముల పిదప శిశువు తాను నిలిచియున్న ఘోర పరిస్థితిని అవగతం చేసుకొని భగవానుని ప్రార్థించును. మాసములను లెక్కించుచు ఆ నిర్బంధము నుండి బయటపడుటకు అతడు మిగుల ఆతుర చిత్తుడగును. నేటి నామమాత్రపు నాగరిక మనుజుడు ఈ ఘోర జీవన పరిస్థితిని పట్టించుకున్నాడు. ఇంద్రియ భోగార్థమై కొన్ని మార్లు అతడు కుటుంబ నియంత్రణ ద్వారా గాని లేదా గర్భస్రావము ద్వారా కాని శిశువును చంప యత్నించును. గర్భమందలి ఘోర స్థితి ఎడ సావధానులు కాక అట్టివారు మానవ జన్మను వృధా చేసుకొనుచు భౌతికత్వమందే కొనసాగుదురు. కృపణదీహి అను పదము ఈ శ్లోకమున ప్రధానమైనది. ధీ అనగా బుద్ధి అని భావము, కృపణ అనగా పిసినారి అని అర్థము. అనగా బద్ధ జీవనమనున్నది కృపణ బుద్ధి కలవారికి లేదా తమ బుద్ధిని సరిగా ఉపయోగింపని వారికి మాత్రమే చెందినట్టిది. మానవ జన్మమున బుద్ధి వికసితమై యుండును. కనుక జన్మ మృత్యు చక్రము నుండి బయటపడుటకై మనుజుడు దానిని ఉపయోగించుకొనవలెను. ఆ విధంగా చెయ్యని వాడు పిసినారియే. అపారమగు సంపత్తి ఉన్నప్పటికీ వాడుకొనక కేవలము చూచుకొనుటకే దానిని దాచిపెట్టు వానితో అతనిని పోల్చవచ్చును. మాయాబంధము అంటే జన్మ మృత్యు చక్రము నుండి బయటపడుటకు తన మేధస్సును ఉపయోగించని మానవుడు కృపణుడనియే పిలువబడును. అతనికి విరుద్ధమైన వాడు ఉదారుడు. అంటే మానవ మేధస్సును ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికై వినియోగించడి కారణమున బ్రాహ్మణుడు ఉదారుడని పిలువబడును. జనుల లాభము కొరకై కృష్ణ భక్తిని ప్రచారము చేయుటకు అతడు ఆ బుద్ధిని వినియోగించు నందున ఉదారుడై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ.
జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఆ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఇక్కడ కపిల భగవానుల వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో జీవుల యొక్క గతులను గూర్చి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఉపదేశాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ క్రమంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు జీవుడి యొక్క స్థితి అంటే అతడు చైతన్యమును పొందినప్పటి నుండి తనలో కలిగినటువంటి పరివర్తనను అతడు పశ్చాత్తప్తుడై తనతో పాటు ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయమందు ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముణ్ణి ఆ భగవానుడి యొక్క అంశ అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ పరమాత్ముడే అతనికి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు. సో మరి ఆ విధంగా ఆ పరమాత్ముడి ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి అతడు ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చిన తర్వాత గురువు ద్వారా తాను మరి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని గురు ఉపదేశాల నుండి అతడు మరి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనాల నుండి బయటపడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇంతకు వరకు మనం చూసినటువంటిది. అందుకే అంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి అంశము సమస్త చరాచరములను నిర్దేశించున్నది పరమాత్ముని రూపమున ఆ దేవదేవుడే గాని అన్యులు కారు. భూత భవిష్యత్తు వర్తమానములనేటువంటి త్రికాలములందును అతడు నిలిచి ఉండును. అతడు ఎప్పటికీ కూడా ఉండేటువంటి వాడు. ఈ సృష్టికి పూర్వం ఉండేవాడు, సృష్టిలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు అంటే ప్రస్తుత కాలంలోను, ఈ సృష్టి పోయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి భవిష్యత్తు కాలంలో కూడా ఉండేటువంటి వాడుగా, అంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలన్నింటిలోనూ కూడా ఉండేటువంటి వాడు ఆ భగవానుడు. ఎప్పటికీ అతడే శాశ్వతుడు గా ఉండేటువంటి వాడు. మరి కనుక అతని యొక్క నిర్దేశమందే ఈ బద్ధజీవుడు పలు రకాలైనటువంటి కర్మలయందు నెలకొని ఉంటున్నాడు. మరి ఆ బద్ధ జీవితపు కారణంగానే అతడు ఆ త్రివిధమైనటువంటి తాపముల నుండి బయటపడుటకు మరి అతడు ఆ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు పొందాలి అనేటువంటి విషయము చెప్పినటువంటిది. సో దానికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్పినటువంటి భాష్యంతో చూసాము. ఎందుకంటే భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తాడు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకంలో ఆయన అన్ని ధర్మాలను నాకే వదిలివేసి, అన్ని ధర్మాలను వదిలి నన్నే శరణు పొందు
నేను నిన్ను ఈ అన్ని పాపముల నుండి బయటపడవేస్తాను, భయపడకు అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ జీవుడు మరి ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు పొంది ఆయనని శరణు వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూసినటువంటిది. ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో ఆ కపిల భగవానులు వారు ఇంకా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే, సో ఆయన ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, దేహ్యన్యదేహ వివరే జఠరాగ్నినాసృక్ విన్మూత్రకూపపతితో వృషతప్త దేహః ఇచ్ఛన్నితో వివసితుం గణయన్ స్వమాసాన్ నిర్వాస్యతే కృపణది భగవాన్ కదానును. సో ఇక్కడ అన్యదేహ, ఆ దేహదారుడైనటువంటి జీవుడు వేరొక దేహంలో ఉన్నటువంటి, ఇప్పుడు తాను ఆ పురుషుని యొక్క రేతకణాలను ఆశ్రయించి స్త్రీ యొక్క అండంని ఆశ్రయించిన తర్వాత తన దేహాన్ని పెంచుకున్నటువంటి వాడు, అతడు వేరొక దేహంలో, తల్లి దేహంలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆ దేహదారుడైనటువంటి జీవుడు వేరొక దేహంలో ఉండి వివరే జఠరాగ్నినాసృఘు. సో మరి అక్కడ ఆమె యొక్క గర్భమునందున ఆ కడుపులో అక్కడ మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఆ కడుపులో ఒకవైపు ఏమో జఠరాగ్ని, మరొక వైపు ఏమో రక్త మలమూత్రాల యొక్క కూపము గతిలో అతడు పడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో అదే చెప్తున్నటువంటి ఇక్కడ మనకి, రక్త మలమూత్రముల కూపమున తల్లి గర్భమున పడి ఆమె జఠరాగ్ని చేత సంతప్తుడైన జీవుడు అచ్చట నుండి బయటపడ ఆతురుడై మాసములు లెక్కించుచు, హే ప్రభు, దుర్భాగ్యుడనగు నేను ఈ నిర్బంధము నుండి ఎప్పుడు బయటపడగలను అని ప్రార్థించుచుండును అంటూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ గర్భం నుండి బయటపడడం ఒకటేనే కాదు, మళ్ళా ఇటువంటి స్థితి నాకు రావద్దు, ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నేను పడకుండా ఉండేటువంటి స్థితి, అంటే ముక్తిని అతడు వాంఛిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒక రకంగా. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా అదే చెప్తుంది. సో మనకి రక్త మలమూత్రముల ఆ కూపంలో తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవుడు ఆమె జఠరాగ్ని చేత సంతప్తుడై మరి ఆమె అక్కడ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఒకవైపేమో మరి ఆ ప్రేవుల చివరి భాగంలో ఉండేటువంటి మలమూత్రాలతో ఉండేటువంటి ప్రదేశము, మరొక వైపేమో ఒక పక్కనేమో పైననేమో ఆ జీర్ణాశయం ఉండేటువంటి ఆ ప్రదేశంలో అక్కడ జఠరాగ్ని ఉంటుంది మనకి. మరి అది కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగానే చెప్పబడింది భగవద్గీతలో. అది ఉన్నప్పుడే మనం తీసుకున్నటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా అరగించేటబడేటువంటి, మరి ఆ విధంగా జఠరాగ్ని ఒకవైపు, మరి అది ఆ మండేటువంటిది, ఎంతో వేడితో ఉండేటువంటిది. వాస్తవానికి అది ఆమ్ల స్వభావం, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, జఠరిక్ ఆమ్లం అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. అది ఎంతో గాఢంగా ఉండేటువంటిది. మరి బయట అది మన చేతుల పైన పడితే మండేటువంటి ఇది ఉండేటువంటిది, అక్కడ ఉండేటువంటి అట్లా ఉంటుంది. సో మరి అటువంటి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ జీవుడు అక్కడ నుండి బయటపడడానికి ఆతురతతో అతడు మాసాలను లెక్కించుతూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎప్పుడు బయటపడతాను, పొందిన జ్ఞానము ద్వారా, గురువు ద్వారా అతడు ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి, సో లెక్కిస్తూ ఇంకా భగవంతుణ్ణి ఇలా పశ్చాత్తాపంతో కీర్తిస్తూ ఉంటాడు, ఆయన్ని వేడుకుంటూ ఉంటాడట. హే ప్రభు, దౌర్భాగ్యుడునగు నేను ఈ నిర్బంధము నుండి ఎప్పుడు బయటపడగలనయ్యా అంటూ ఆయనని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు కపిల భగవానులు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో. మరి ఇంకా చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి, తల్లి గర్భమున జీవుని యొక్క అనిశ్చితమగు అస్థిరమైనటువంటి
పరిస్థితి ఇచ్చట వర్ణించబడినటువంటిది. సో అక్కడ అనిశ్చయంగా ఉండేటువంటిది, అలాగే అది మరి ఆయనకి స్థిరమైనటువంటి ప్రదేశం కూడా కానటువంటి అస్థిరమైనటువంటి పరిస్థితి అక్కడ మరి ఈ శ్లోకంలో వివరించబడినది అని చెప్తున్నారు. ఆ శిశువు ఆ గర్భంలో తేలియాడేటువంటి ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో, మావి చేత చుట్టబడి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో, ఒక పక్కనేమో జఠరాగ్ని వేడిగా ఉండగా మరొక పక్క ఆ రక్త మల మూత్రములు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం. 7 మాసముల పిదప శిశువు తాను నిలిచి ఉన్నటువంటి ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితిని అవగతం చేసుకొని భగవానుని ప్రార్థించుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే 7 నెలల తర్వాతనే ఆ జీవుడికి తన యొక్క చైతన్యం తిరిగి మళ్ళీ పొందగలుగుతూ ఉంటుంటాడు. సుప్తావస్థలో ఉన్నటువంటి అతని యొక్క చైతన్యము కొంత ఉత్తేజితమైనటువంటి స్థితి 7వ మాసంలో వస్తుంది అని చెప్తారు. మరి ఆ 7వ మాసము నుండి తన యొక్క ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితిని అతను తెలుసుకొని ఆ భగవానుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంటాడు. అలాగే మాసాలను కూడా లెక్కించుకుంటూ ఉంటుంటాడు. ఆ నిర్బంధము నుండి బయటపడుటకు అతడు ఎంతో ఆతురతతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంటాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మరి కానీ ఇక్కడ మనకి మరి ఆ జీవుడి యొక్క ఆ స్థితుల నుండి ఇక్కడ మరి బయటపడడానికి అతడు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు అలా ఉంటే, మరి ఇక్కడ మన సామాజిక నాగరికతల పేరుతో మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాదాపుగా చేసినటువంటి పరిస్థితులను గురించి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు. నేటి నామమాత్రపు నాగరిక మనుజుడు ఈ ఘోర పరిస్థితిని పట్టించుకోవడం లేదు. అంటే జనన మరణాలలో జరిగేటువంటి నారకీయమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితులను అతడు పట్టించుకోకపోకుండా తన యొక్క ఇంద్రియ భోగార్థమై కొన్నిసార్లు తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించుకోవడానికి అతడు కుటుంబ నియంత్రణ ద్వారా కానీ లేదా గర్భస్రావం ద్వారా కానీ శిశువుని యత్నించును అని చెప్తున్నారు. గర్భమందలి ఘోర స్థితి ఎడ సావధానులు కాక అట్టి వారు మానవ జన్మను వృధా చేసుకొనుచు భౌతికత్వమందే కొనసాగుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఈ శ్లోకంలో ఆయన మనకి మరొక పదాన్ని, అంటే శిశువు యొక్క దీనమైనటువంటి స్థితిని, అనిశ్చయమైనటువంటి అస్థిరమైనటువంటి ఆ స్థితిని వివరించడమే కాకుండా మరి ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మనిషి యొక్క పదాలు అంటే అంశాన్ని కూడా మనకి కపిల భగవానులు వారు వివరించారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ శ్లోకంలో మనకు ఉపయోగించబడినటువంటి కృపణదీహి అనేటువంటి పదాన్ని ప్రధానమైనది ఈ శ్లోకంలో అని చెప్తున్నారు. డి అంటే బుద్ధి అని భావము, కృపణ అంటే పిసినారి. పిసినారి అంటే తెలుసు, ఉన్న వాటిని వాడుకోనటువంటి వాడిని, ఉన్న వాటిని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోనటువంటి వాడిని పిసినారి అంటారు కదా. మనం ఏదో సినిమాకు కూడా అంతకుముందు ఏదో ఉండేటువంటిది కదా. సో మరి అలా మరి ఆ పిసినారితనం అంటే ఉన్న వాటిని వాడుకోవలసినటువంటి వాటికి వాడకుండా ఉండేటువంటి వాడు పిసినారి. అంటే మరి బుద్ధి ఉన్నప్పుడు కూడా కృపణదీహి అంటే మరి ఇతర జీవులతో పోల్చినప్పుడు మానవుడికి మరి వాస్తవానికి మరి ఈ బుద్ధి వికసితమై ఉన్నటువంటి బుద్ధి, వికసించినటువంటి మిగతా జీవులలో ఆ బుద్ధి వికసించి ఉండదు, కానీ మానవ జన్మలో మాత్రమే ఆ బుద్ధి వికసించి ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ వికసించి ఉన్నటువంటి బుద్ధిని సరైన జీవన విధానంలో ఉపయోగించుకోవడం లేదు కనుకనే అతడు కృపణది అంటూ చెప్పబడ్డాడు అని చెప్తున్నారు. అనగా బద్ధ జీవనం అన్నది కృపణ బుద్ధి కలవానికి లేదా తమ బుద్ధిని సరిగా ఉపయోగించుకోని వారికి మాత్రమే చెందినట్టిది అని చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధ జీవనం ఏదైతే జనన మరణ చక్రాలలో నిమగ్నమై ఉండడం అనేటువంటిది మరి అది కృపణ బుద్ధి కలిగిన వారికి, అంటే ఆ ఉన్నటువంటి బుద్ధిని సరిగా ఉపయోగించుకోలేనటువంటి వాడికి మాత్రమే, లేదా బుద్ధిని సరైనటువంటి క్రమంలో ఉపయోగించుకోలేనటువంటి వాడికి అది చెందినటువంటిది. అంతేకాని ముక్త జీవులకు కాదు లేదా ఉదారులకు కాదు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
మానవ జన్మమున బుద్ధి వికసితమై ఉండును కనుక జన్మ మృత్యు చక్రము నుండి, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడుటకై మనిషి దానిని, ఆ బుద్ధిని వినియోగించుకోవాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా చెయ్యని వాడు ఎవడైనా, అంటే తన బుద్ధిని సక్రమంగా వినియోగించుకొని తన స్వధర్మాన్ని ఎరగనటువంటి వాడు ఎవడైనా పిశనారియే అని చెప్పబడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం అపారమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నటువంటిది. మరి దానిని ఉపయోగించుకోకుండా, దానిని సరిగా వాడుకోకుండా, ఆ అపారమైనటువంటి సంపత్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాడుకొనక కేవలం దాన్ని చూస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. మన చుట్టూ మరి భగవంతుడు ఇవన్నీ సృష్టి, అందమైన సృష్టి ఉంది, ఆ భగవంతుడు మనకు అన్నీ ఇచ్చాడు. కానీ మనకి ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకోకుండా ఉన్నట్లయితే, అపారమైనటువంటి సంపదలు ఉండి కూడా వాటిని ఉపయోగించుకోకుండా చూస్తూ ఉండేటువంటి వాడితో, దాన్ని దాచిపెట్టుకొని ఉండేటువంటి వాడితో పోల్చవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి మాయా బంధనము అనేటువంటిది, అంటే జన్మ మృత్యు చక్రము అనే మాయా బంధనము నుండి బయటపడుటకు తన మేధస్సును ఉపయోగించనేటువంటి మానవుడు ఎవడైనా కృపణుడే అని పిలువబడుతూ ఉన్నాడు. అతనికి విరుద్ధంగా తన యొక్క ఆ మేధస్సును ఈ జన్మ మృత్యు చక్రము నుండి బయటపడడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడో, అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడో, ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన చింతను కలిగి ఉంటాడో అతడు ఉదారుడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మానవ మేధస్సును ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికై వినియోగించే కారణమున మరి బ్రాహ్మణుడు ఉదారుడు అని పిలువబడుతుంటారు. సో అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. మరి వాస్తవానికి బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవడు? ఏదైతే తాను తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలను, ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి జ్ఞానాన్ని నలుగురికి ప్రచారం చేసి ఇటువంటి వాడు ఉదారుడు లేదా బ్రాహ్మణుడుగా చెప్పబడేటువంటిది. కనుకనే మరి జనుల లాభం కొరకై కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేయుటకు అతడు ఆ బుద్ధిని వినియోగించు తాడు కనుక అలా ఉపయోగించేటువంటి వాడే ఉదారుడై ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి మరి ఈ మాసం గీతా జయంతి 1 month జరుపుతున్నాం. మనకి ఆ భగవద్గీతలో చెప్తారు, అర్జునుడితో మాట్లాడిన తర్వాత చివరికి చెప్తారు కృష్ణ భగవానుల వారు, ఓ అర్జున, మన ఈ యొక్క సంవాదాన్ని, ఈ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నలుగురికి, అంటే ఎవరికైతే ప్రచారం చేస్తాడో అతడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనమందరం కూడా, అంటే మీరు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరం కూడా ఆ భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళం కావాలి అంటే ఆ భగవద్గీత, గీతా జయంతి సందర్భంగా గీతా మార్తం జరుగుతుంది. సో ఈ సందర్భంగా భగవద్గీత పుస్తకాలని నలుగురికి పంచండి. రేటు కూడా ఇప్పుడు తక్కువగానే ఇస్తారు ఈ సమయంలో. కాబట్టి ఎక్కడికన్నా వెళ్తే ఏమైనా గిఫ్ట్లుగా ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఏదన్నా అవకాశాలు ఉంటే ఆ భగవద్గీత కొని దాన్ని నలుగురికి ఇవ్వండి, ఆ గీతా జ్ఞానాన్ని. అలాగే మళ్ళీ 52వ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాము జనవరిలో. సో కాబట్టి దానికి మళ్ళీ మన తెలుగు వాళ్ళని రిజిస్ట్రేషన్స్ కోసం అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయండి. సో మరి ఇక్కడ ఉదారులుగా, అంటే డబ్బు ఇంకా 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 ఏవో ఇవ్వడం కాదు, ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని, కృష్ణ భక్తి భావనను ప్రచారం చేయడమే ఉదారుడమైనటువంటి స్థితి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ.